चलो जी गंजे दी ओए जन्नत ओए 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 रक्षा जी अलहमदुल्ला मैं ले लिया वा ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਕ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਸੱਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਅੱਲਾ ਜन्नत ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ नहीं बल्कि कि चलो साडा घर बन जाएगा छत बन जाएगा इस वास्ते लेकिन रिश्ते जिहड़े ना मुकद्दस वो एहसास दे हुंदे ने खून दे रिश्ते नहीं हुंदे हुण अपने खून दे रिश्ते अपने तो किन्ने दूर हो गए कि यार साडी इन्हां नूं कोई जरूरत ना पै जाएगा सानू यार कोई काम ना कह देण ये जदों हालात सामने हुंदे ना उदों दिल खून दे आंसर हुंदा कि यार रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होणगे अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे जी अज दा व्लॉग करदे हां जी यकीन करे कि देखो किन्नी ज़्यादा धुंध हो गई है। देखो ठंड भी बहुत ज़्यादा वा परिंदे भी दीवार के उपर बैठे चिड़ियाँ दो दिन जिन्हें धुंध जी नहीं पई हैगी तो आसमान थोड़ा बदल जे सीगे ते खुश्क जी ते अज मैं कहा चलो धुप निकलेगी पर धुप नहीं निकली तरेल देखो किन्नी है तो धुंध बहुत ज़्यादा सी अज ठंड भी बहुत ज़्यादा तुम देख रहे होंगे हाथ किधर लाल सोए हो अग जी मैं बाली हुई है तो मैं क्या पहले हाथ सेक दी तो उस बाद फिर नाश्ते की तैयारी कर दी तो चाय जी मैं इधर रख दी उपर तो रोटी जी मैं इधर बनानी इस चूल्हे तो नाले अग सेक दी मुकद्दस मैनू याद आया अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली मैं कहना सी भी जो सीमेंट अपने को पिया है ना तो बजरी पई है वो मैं दुकाना एक दो पूछा जिन्होंने को लई सी वो भी उस तो इलावा एक होर बंदे ने भी मेरे को सीमेंट 1.5 बोरी पई तो बजरी पई है 5 फुट तो मैं वापस करनी वो कहते हैं कि यार वो तेरे को इन्ने दिन पई पता नहीं किमें होएगी किमें नहीं सीमेंट तो माजरत असीं वापस नहीं कर सकते नाराज़ ना होई मैं कहा यार कोई गल नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा। फिर वो कलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਸ਼ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸਿਫ ਹੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਿਜਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਸੇ ਲਦਾ ਕੇ फिर छोड़ के उन्होंने जिथे काम कर रहे ठीक हो गया उन्नी देर तू नाश्ता बना ला। रक्षा जी अलहमदुल्ला मैं ले लिया वा ते मौसम देखो जी है शहर मैं चौक च आया इतने धुंध थोड़ी घट है लेकिन पिंडा वाली साइड ते खुली जगह ते बहुत ज़्यादा धुंध हैगी। रक्षा जी हुण जा रहे मैं पिछे पिछे जावां किते अगे ना निकल जाए। रक्शे वाला मैं लिया हैं तो हम मैं रखा लवां तो वो भला बजरी दी बोरियां कित्थे भला बजरी दी बोरियां वो पईयां हाँ सीमेंट जी साडा आ पिया ते हत्थ भी लाल होए पे सर्दी दे नाल आ बोरियां लै जानियां। चलो जी अलहमदुलिल्लाह सीमेंट ते बजरी जिहड़ी मैं लदवा दित्ती है। चलो जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह एक टेंशन खत्म होई ना वो इहदी बोरी सीमेंट दी नहीं सी जिहदे कागज़ लगे सी वो थोड़ा नमी च होया पिया सी वो शायद वो कहण भी खराब होया पिया क्योंकि कलर बड़ा सी जिहड़ी दूजी बोरी प्लास्टिक वाली है वो सीमेंट ठीक आ नहीं पैसे तो मिस्त्री उत्थे है नहीं ना वो दूजे मिस्त्री लगे है जिहदे नाल अपनी गल हुई है शाम नूं या सवेरे जाके उहदे कोल पैसे ले आवांगे। नाले वो मेरी जैकट फट गई यार जैकट फट गई उन्होंने कितने सुई धागे नाल सिलाई करके दे ताकि मैं पा लवां ठंड बड़ी वो जिप जी ना आती थले आने लगे बोरी चुकन लगा जिप कड़क वो जिप उधड़ गई सारी इन्नी क फटी है हाथ जिन्नी तकरीबन फट गई है।
मैं नाश्ता तैयार करके ना ਕਰਦੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਲ ਆਇਆ आलू मटर ते मसाला हरा ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਹਰੇ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ धनिया मिर्चा अदरक लहसुन ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਵੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਲਸਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ नहीं बस यानी कि हांडी च पाने वास्ते मसाला जेड़ा ना वो भी लेना है हरा ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂ किलो मटर ले लो आधा किलो आलू ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अस्सलाम वालेकुम सर जी मटर की रेट है हाँ जी मटर की रेट है मटर भाई 80 रुपए किलो 150 दो अच्छा किलो मटर दे दो आलू की रेट है हैं आलू आलू है अपने 100 ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਣੀ हैं ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਸ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਂਡ ਨਾ ਦਾ ਆਲੂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 100 ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ 40 ਰੁਪਏ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਧਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹ ਲੈ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਸਾਇਆ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਕਿਲੋ ਆਲੂ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਲਸਣ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੋ ਅਦਰਕ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਲਸਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਲਸਣ ਲਈ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ आला लसन अदरक छिलन लगी छुरी नाल नहीं रोटी लसन अदरक नाल खानी है नहीं और भी चीज़ है स्पेशल और केड़ी स्पेशल चीज अंडा अंडे च पान लगे तोहफा गिफ्ट है वो किधरों आ गया गिफ्ट हमसा है केड़े हमसाए इधर पिछली गली दे ये भाई ने कल कुआड़ी नहीं लेके गई थी हाँ 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 उन वो देख नाल कुल्हाड़ी दे गई नाले सालन सालन साग साग गुड हो गया वाह दिन हो गया साग खादे ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਕੁਆੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਆੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਹੱਸ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੜਕਣੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਧੁੱਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਖਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਸ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। मुकद्दस यार आ बाल्टियां में चुक ते मैं मंजियां पावां इधर धुप ते अज धुप निकली है 2-3 दिन दे सिर दी दर्द नहीं जा रही, पता नहीं ठंड की वजह तो नहीं जा रही की वजह घंटा एक जरा ना धुप्पे बैठिए रोज़ जी मोटरसाइकिल ते फिरना होंदा, सर्दी लग गई है कि पता नहीं की वजह। आज बर्तन चुक लेना फिर मैं मंजी पावां उत्थे ते जन्नत भी अम्मी भी धुप ते घंटा मैं भी बैठा धुप ते फिर अपना जड़ा ना निकलदा मैं जाके कोई पता कर आइए मकान मकून दा। आ देख अम्मी इन डोना दे विच फस जाना। जन्नत बीबी उधर हो जा, दादो के पास उधर हो जा बेटा, इधर डोनों में फंस जाएगी, माँ सदके जाए। ओ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ देख की कहंदी कहंदी मैनू ना बुलाओ तुसी। आज अम्मी आजो 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 लो जी धुप ते पाती मंजी ताकि अम्मी सुकून नाल बैठ जाओ। उधर छां आ गई है। दरअसल ना धुप जी सर्दियों के विच ना सूरज ए दीवार दी ना इस घर दी परली साइड तो ज्यादा रहिंदा, फिर इत्थे आउंदा तां फिर वैसे भी 3 वज जांदे, 2:30-3 वज जांदे, फिर ऐसा ऐसा सूरज थल्ले ते छां आ जांदी, सही तरह धुप ही नहीं हुंदी। इत्थे गद्दा बिछा दे ते उत्थे तकिया रख। इस कोट नूं मेरे ख्याल तीसरा साल है ना मुकद्दस, कितना साल है? तीसरा चौथा साल ही है। हाँ लंडा जिंदाबाद। इंदे जी ठंड बिल्कुल नहीं लगती। लंडे दे विच चीज़ां वैसे चंगियां लगदियां, मजबूत। टोपी भी है दीदी, ये बगैर ना मोटरसाइकिल ते अगर मैं बैठा ना तो जावां इस मौसम दे विच ते मैं कहना कि रोज़ बीमार होवां। अल्लाह दा शुक्र है कि है कि बच बुझ जाईदा। काला इहदे नाल धागा इहदे नाल दा काला नहीं हैगा? नहीं क्योंकि सारा समान बंद था, आही एक नजर आई सी बस, और तो कोई नहीं। चलो इहदे नाल सिलाई कर दे आपां किहड़ा, सिलाई हो जाए भावें जेड़ा मर्जी धागा, धागे दी टेंशन कोई नहीं। ये सूई छोटी नहीं है, दिखाई बरीक ही है सो तो वड्डी ले लेनी सी, ये लंघ जाएगी। दस्से दे हर शय बनी बंद दित्ती है, हुण चेता ही नहीं हैगा कि किहड़ी शय कित्थे पई। चलो किवें औखे सौखे करके ना 2-4 टांके ला दे। तुसीं दुआ करो कि सिलाई हो जावे, ये ना होवे सूई टुट। अल्लाह खैर करेगी, तेरी मेहरबानी। जिप ना बंद हुई तो ठंड बहुत लगनी। ओए होए 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 जन्नत, ये चीज़ें किधर से ली है आपने? जन्नत ये चीज़ें किधर से ली है? ओ इधर तो दिखा भाई। बाबा नहीं चीज़ी दे। ए जी जन्नत गोलू किथों किथों भेजियां बाजी ने? इंग्लैंड तो ना? इंग्लैंड तो ये जेडे कपड़े है ना जन्नत गोल दे इंग्लैंड तो, उन्होंने भेजी एक बॉक्स आया सी चीज़ी दा पैकेट एक। अच्छा बड़ी खुश है, मुझे भी दे दो, दे दो मुझे, दे दे मुझे। नहीं देनी? अच्छा अब्बा चलो ठीक है ना दो भाई। अच्छा पकड़ाओ, नहीं देंदी सियानी है। जन्नत सीधे खड़ो। अज जी जन्नत गुल दी ना कराने लगे जी टेंड, क्योंकि अज माशाल्लाह कड़कनी तो होई निकली। मैं क्या वाल टेंड करवा के ना तो फिर नवा दूंगी, फ्रेश करा दूंगी ते नाले धुप भी सेक लेंगे है जन्नत। नाले उदां भी इहदे वाल भी देख, वाल भी जी इहदे बड़े अजीब जे होए पे है।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਇਹਨੇ ਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੰਜੇ ਦੀ ਓਏ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। जन्नत क्या बात है, जन्नत का गंजा हो गया नीचे से। ओए होए होए होए। ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀ ਬਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨਵੀਂ ਜੈਕਟ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜੈਕਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗਿਫਟ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਸੱਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਜੀ ਗੰਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਵਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਗੰਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਗੰਜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਛਿਲਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਏਗੀ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਸਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੂ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਫਰੂਟਰ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕੀ फ्रूटर कब फ्रूटर के किन्नू फ्रूट नहीं। चलो ठीक हो गया। चलो फिर मैं जाना जाके जल्दी ना लकड़ा ले तो सब्जी छिल ला है लकड़ी लान जाऊंगा
ਬਾਲਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਕੱਦਸ ਓਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਰਵਤ ਮੋਮਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਵੀ ਜੰਨਤ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਚੌਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ, ਕੋਈ 800 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੋਈ 900 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 400-500 ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਅੰਮੀ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾ ਲਈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਆ ਲਓ ਅੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਰੂ ਬੜਾ ਅਗਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।